Good morning, students. Welcome to the first online class. Myself Nagma Sultana, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, SDC Degree College, Kolar. I'll be handling management process to you. First of all, it is a theoretical subject for 100 marks. In that 70 for theory and 30 for internals. In that your internals will be assessed on the basis of your attendance, your performance, your preparatory test and notes. So let us see what is management process. So in that you have 5 units. Before moving toward the units, what is mean by management process? Here there are two words, management and process. So here management means it is nothing but a process of planning, organizing, coordinating, controlling the activities which is related to organizational goals. So management and it is nothing but the art of getting things done through others. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ perform your activities. So here management and process, it is nothing but it is a process of planning, controlling and organizing the things and stopping the things. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. So in that you have 5 units. In that first one is introduction to management. So in this chapter you are going to be learn what is the meaning of management. So I already discussed that meaning. Management, it is nothing but it is a process of planning, organizing, directing, controlling and stopping the particular activities to the respective person to soft going or smooth going of the organizational activity. So in this chapter you are going to be learn what is the meaning of management and the nature and characteristics of management. So whatever the management, it should be related to the organizational objectives. So whatever the organization goals and objectives is there, the management should be performed as per those objective and goals. And the scope and functional areas of management. So where we are want to be do the management activity. It is not like there is only one department which has to do the management, not like that. Each and every department of the organization has to implement the management process. It may be a financial department, it may be a production department, it may be a HR department, it may be a marketing department, whichever it may be. So what are the different area where we require the management, you are going to be study here. And next, management as a science, art or profession. Yes, we will discuss brief while doing the classes, because management, of course, it is a science. If it is the art, it is a profession. How we will discuss while doing the classes. Next, management and administration. So the administration means the directive, the head of the organization. Whatever the management, whatever the work we are going to be do, it should be related to as per the direction given by the administrative. So ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ administrator, as per those things we have to be planned, we have to be manage the thing. So here whatever you are doing a management, make sure it is related to the objective and the goals set by the administration. Next, principles of management. Okay, while doing a management, what are the things we have to be follow, what are the methods we have to be follow, you are going to be learn and principles of management. Next, social responsibilities of management and ethics. Of course, whatever it may be, of course, on the organization main motto is to be earning a profit maximization, but the organization should not ignore the social and ethic values of the society. Social values are nothing but the things which is doing good for the society, and the ethics means the standard, the principles which is set by the particular person. So the management should not hurt the social values and ethic values of the organization.
This is your first chapter. Your second chapter will be planning. So planning means you can see the picture there, where, when, how, what, who, why. By seeing this picture only you can come to know what is planning. So here the planning, it is nothing but the pre-decided or earlier decided things. The earlier decided thing which is already like when we have to do, where we have to do, who has to be do and what we have to do, it is already decided. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ you are going to be learn what is the meaning of planning, nature, importance and purpose of planning. As without planning we can't do any work. So if you are doing work without planning, there is no use of doing such things. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, that shows that you have a one master plan. As per those things you are follow the things which helps to achieve your organization goals without any problems or difficulties. So that's why we require the planning. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇಚರ್ಸ್ ಏನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, like what are the requirement, what are the resources we have, what are the availability, what are the strength, what are the weaknesses, everything we have to be collect and analyze, then only we can do the planning. So in planning process you are going to be learn how to set the or how to do the planning and all. Next, objectives. So your organization has to set the objective to achieve the ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಆರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಬಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಿ, ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್. So this is called decision making. So while doing a decision making, what are the things we have to be considered? What are the importance of doing a decision making you are going to be learning in your second chapter. Your third chapter will be organizing and staffing. Here are also two words, organizing and staffing. Organizing means the things how you are going to be arranged, and staffing means the people to whom you are allotting the work. So in this chapter you are going to be learn what is the purpose of organization. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವೆನ್ ಯು ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನೆಸೆಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ to get the things. To avoiding such hazards we require the proper organization. In the ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಿಷನರೀಸ್ ಇದೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್, ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ, ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. So for example, the persons who are involving in a financial activity, they comes under a financial department. The people who know the production activity comes under a production department. So ಇದರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ grouping the people, we are grouping a activities, that is called departmentation. Next, committees. So there are different committees in the organization. So different ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಒಂದೇನಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಮಿಟಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕಮಿಟಿ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಮಿಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀವೊಂದು ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಡಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್. ಸೊ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ಡರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ನ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ನ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್, ಒಂದು ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವನ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಏನು, ಅವನ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ you are going to be allowed the work to that person, which work they have to do and when they have to do. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲಾಟಿಂಗ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಕು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೀಪಲ್ಸ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಯು ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಓಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಹೌ ಟು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ದ ನೋಟ್ಸಸ್, ಹೌ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಯು after staffing, after allocating of your work to the employees, we have to be give the direction in what manner, where we have to do, what resources we have to do, resources we have to use for doing a work and all. And coordinating, it is most important thing in the organization, because as a human being we can't do as a single person every work. So we require the people surrounding us. So ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ organizationally the people require the coordination of the subordinate or the colleague to soft going or smooth going of the work. So in fourth chapter you are going to be learn what is the meaning of directing
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಥಿಯರೀಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. So leaders, of course, in the organization andre there will be a different teams and there will be a different leaders who are going to be manage their team. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಏನು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆಟೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್, he won't allows the followers or the team members to take the decisions. So democratic ಅಂದರೆ it is vice versa. The leader include the followers or team members while taking a decisions or any activities. So free regions, laissez-faire leadership. So ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಚರ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ communication. So your communication means if you become a good leader, you have a good communication skill, because whatever the direction, whatever the instructions you are receiving from your higher authority, you have to be communicate with your team members. So that time you require the communication. So ನಿಮಗೆ communication requirement ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು communication, what is the importance of communication and what are the barriers of the disturbance of the communications you are going to be learn, and what are the different types of communication, verbal, non-verbal, written communication. So different forms of formal, informal, different types of communication you are going to be learn here. And coordination. So what is the meaning of coordination, what is the important principles of coordinations, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೀಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ 4th chapter. And finally your 5th chapter is controlling. Of course you already planned, you already organized, already you staffing, you already give the direction, you are already have a good coordination, but you don't have proper controlling, then the plan will be distract the way. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ವೇ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ 1 ಅವರಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಫ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ 5th ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ, ಈಗೇನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, and what are the methods of establishing control and all we are going to be learn in your 5th chapter. So this is your brief syllabus discussion. Remaining things we will discuss in next class. Thank you.